گھوڑی صاحب سینئر نائب صدر، خلیل غلام صاحب نیمگنج مرکز سے معاملہ، ڈاکٹر محمد رضا علی وزیر صدر جنرل، اور ان کا بھی تعارف کراتا ہے اپنے ساتھیوں کو، احمد شفیق 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، مدثر مصطفیٰ FSC پاس ابھی BA میں داخلہ ہوگا، وہ باؤنڈ آف میٹرک میں چودھری فیضان ظفر اقبال، انہوں نے بھی میٹرک تک دینی ہے، امید کرتے ہیں اچھے نمبر حاصل کریں گے۔ تو آزاد پریس کلب چکسواری میں آمد کا ان کا جو مقصد ہے صحافت کے حوالے سے معلومات کرنا، پریس کلب کے حوالے سے معلومات کرنا، صحافت کیا ہے، تو اس کے حوالے سے جو بھی یہ سوال کریں گے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جو ہماری اندر ہے سمجھ ہے ادھر میں اس کی تعاون کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام فیضان ظفر ہے اور میں نے میٹرک کے پیپرز دیے ہیں، امید ہے کہ اچھے نمبر آئیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ربان اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد مدثر ہے، میں نے FA کے پیپر دیے تھے اور انشاءاللہ پاس ہو گیا ہوں۔ آگے انشاءاللہ 2000 BA میں داخلہ ہوں گا اور میں پارٹ ٹائم کمپیوٹر کورس بھی کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد شفیق ہے اور میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے پیپر دے دیے ہیں، انشاءاللہ امید ہے تو اچھے نمبر آئیں گے اور میں کمپیوٹر بھی سیکھتا ہوں قاضی جنگی کلاس۔ السلام علیکم، میرا نام ربان بٹ اور میں میٹرک کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک۔ آپ سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگا۔ سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس پہ آزاد پریس کلب کے کل کتنے ممبران ہیں؟ میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ آزاد پریس کلب کے کل کتنے ممبران ہیں؟ سب جواب دو۔ آزاد پریس کلب کے اس وقت کل 14 ممبران ہیں۔ پلیز جی وعلیکم السلام۔ اچھا جی 14 ممبران ہیں آزاد پریس کلب کے اس وقت۔ اچھا سر، ایک اور سوال جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس وقت آزاد پریس کلب میں کل صرف 3 ممبران ہی موجود ہیں اور ایک صدر صاحب ہیں، تو کیا ہر بار اسی طرح ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پروگرام ہو تو پریس کلب میں صرف 3-4 یہ ممبران ہوتے ہیں یا پھر پورا مجموعہ ہوتا ہے، تمام ممبران موجود ہوتے ہیں اس پریس کلب میں؟ ایکچولی بات بیٹا اس طرح ہے کہ آزاد پریس کلب کی مکمل ٹیم ہے اور یہ الحمدللہ ہماری ٹیم اس وقت متحد ٹیم ہے اپنے کام یا اپنے گھر میں۔ جہاں تک پریس کانفرنس کا سوال ہے تو وہاں تک ہمارے پورے ساتھی یقیناً پورے ہوتے ہیں جتنے بھی ہیں، کم و بیش ہوتا ہے 1-2 ساتھی ایبسنٹ ہو، وہ بھی کسی ضروری کام کی وجہ سے۔ لیکن آج آپ کو معلوم ہے کہ عید ہے اور جو ہمارے جتنے بھی یہاں پہ ساتھی ہیں وہ سب کیا کہتے ہیں کہ برس روزگار ہیں، اپنا اپنا روزگار ہے سب کا، جس میں اکثریت جو ہے وہ کاسمیٹک سے بھی تعلق ہے، میں خود ٹیلر ہوں اور اس طرح باقی ساتھی جو ہیں ہمارے وہ سب جو روزگار والے ہیں۔ تو اس ٹائم میں جو ہے نا جو آپ کو وقت دینا ہمارے لیے ویسے بہت مشکل تھا، لیکن کوشش کر رہے ہیں ہمارے انشاءاللہ ایک ساتھی مزید تک پہنچ جائیں گے تھوڑی دیر تک، وہ راستے میں اور آ رہے ہیں۔ جی سر یہ بات تو ہے کہ آپ سب بچے روزگار ہیں، لیکن سر ہم نے اسی وجہ سے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے نا آپ سے 4 دن پہلے درخواست کی کہ تاکہ جو ہے نا آزاد پریس کلب کے تمام ممبران اس جگہ موجود ہوں اور ہم سب سے جو ہے نا الگ الگ قسم کے سوال کر سکیں۔ تو مزید کچھ سوال؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ کچھ دیر تک وہ آ جائیں گے کیونکہ ہر کسی ممبران سے ہم سوال کر سکے ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ ہمارے 2 ساتھی ویٹنگ پہ ہیں، وہ آ جائیں گے انشاءاللہ، تھوڑا وقت کا امید
उम्मीद को ये अच्छा लगा आ जाएगा। मजीद कोई आप सवाल? क्या ध्यान रखें, हम अपना सवाल जवाब देंगे इंशाल्लाह। हम जा सकते हैं, बैठे कोई हुए और भी सवाल करेंगे बेटा तुम्हें से? तो उसको तो खुल का सवाल करने कोई मसला नहीं, झिझक नहीं मेरा करना। सवाल ये है कि सहाफ़त क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताएं। आपका सवाल किससे है? आपसे मुझसे सवाल है। अच्छा जी, सहाफ़त जो है ये अबलाग आमा उसके लिए इस्तेमाल होता है। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मानी है पहुँचाना, किसी पैगाम को, किसी चीज़ को आगे तक पहुँचाना, इसको सहाफ़त कहते हैं। सर आपका खलील इनकलाबी आपसे मेरा ये सवाल है कि सहाफ़त में कोई आम शहरी सहाफ़त में आना चाहे तो उसके लिए क्या कुछ जरूरी है कि वो साथी बन सकता है? क्या तालीम उसकी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिब ने सवाल किया कि सहाफ़त में आने के लिए क्या जरूरी है, ये सवाल बेटा? जी बेटा सवाल सहाफ़त में आने के लिए जो मौजूदा जो ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक तो कहते हैं कि मैट्रिक होना चाहिए, लेकिन हमारे बहुत से इस मामले में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास मैट्रिक सनद नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने हमारे अखबार वालों से नुमाइंदगी ले रखी है, वो साफ़ी कहलाते हैं। तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है मैट्रिक होना, लेकिन आमतौर पर ये शर्त रखी गई है कि मैट्रिक का मालूम होना चाहिए। तो वैसे जो सहाफ़त है उसके लिए थोड़ा सा अपने भरोसा अपने आप को बताया, लेकिन मेरे ख्याल में सहाफ़त की थोड़ी सी मिसालें कर दूँ। सहाफ़त सहीफा से निकला है, जैसे कुरान पाक में मुख्तलिफ नबियों पर सहीफे उतरे हैं, तो ये एक किस्म का पैगम्बराना शुबा है जिसमें अल्लाह ताला का पैगाम बंदूक तक ले जाना। तो वो पैगाम क्यों आता है? इंसानों को अल्लाह ताला की इबादत की तरफ ले आना और बुराई से रोकना और अच्छाई पर लगाना। सहाफ़त का बेहतरीन जो मफ़हूम बनता है माशरे के अंदर फैली हुई बुराई को उजागर करना, ताकि हुक्मरान या बासर लोग जो हमें बाधा इसको कंट्रोल करें। मेरा सवाल अब्दुल रशीद गोड़ी साहब से है कि कामयाब साफ़ी कैसे बना जा सकता है? बेटा जो आपने सवाल किया है कामयाब साफ़ी किस तरह बनते हैं, माशरे में अमूमन देखने में आया है कि साफ़ी दो तरह के हैं। नंबर एक साफ़ी वो है जो नेगेटिव सोच को मुखालफिन के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा का आवाज़ देना, ये नेगेटिव साफ़ी का काम है। जो सच्चा साफ़ी और अच्छा सच को लिखने वाला जो साफ़ी है वो सच की तलाश में हमेशा रहता है और सच्ची खबर ही शाया करता है। और कामयाब साफ़ी बनने के लिए उसे ईमानदार होना जरूरी है, वो ईमानदार भी हो और बढ़कर एक खबर जो है आवाम तक पहुँचाए या बड़ा काम तक पहुँचाए, ये साफ़ी की कमाल है कि हर खबर के ऊपर नजर रखे, वो कामयाब साफ़ी है। आपकी ग्रेजुएशन कितनी है और आपके प्रेस क्लब में जितने भी प्रोग्राम मौजूद है, अगर आप उन सब की ग्रेजुएशन हमें बताएं तो? मैं अपनी ज़ाती बात अगर करूँ तो मेरी 12 मतें क्लियर की हुई, और जहाँ तक रह गया मामला तमाम साथियों का वो तो नहीं बता सकूँगा क्योंकि ये एक सदर साहब बता सकते हैं या हमारे पास जो डॉक्यूमेंट हैं वो एंड काउंटर है। मेरा बता दें इनको। तो ये बेटा मैंने मोहम्मद खलील इनकलाबी मैंने BA सहाफ़त में किया हुआ है, तो अभी मैं मास्टर डिग्री जो है ना वो तफसीर कुरान में कर रहा हूँ। तो वापस सदर साहब आप थोड़ा सा बता दें इनको। जो है ना बुनियादी तौर पर
جو بھی ہمارے ساتھی ہمارے پریس کلب میں ہیں وہ تمام جو ہے نا تعلیم یافتہ ہیں، تمام کے پاس ڈگریاں موجود ہیں، ٹھیک ہے. جو ایک آپ نے سوال کیا تھا کہ صحافت کے لیے تعلیم کا ہونا، میری نظر میں صحافت کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ صحافت کے لیے لکھنا پڑھنا جاننا ہو، دلیر ہو، ایماندار ہو اور وہ شعور رکھنے والا ہو. اور جس تعلیم کو آپ اپنے ذہن میں لے کر بیٹھے نا، یہ ڈگریاں یہ اسلامی دنیا میں یا اسلامی نظریے کے مطابق یہ تعلیم دنیا داری تک محدود ہے. آپ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ دن کی کتنی آپ سامنے بری رکھتے ہیں. ہم نے ایسے بھی دیکھتے ہیں ڈگریوں کے پاس ہے لیکن ان کو نماز جنازہ کا طریقہ نہیں پتا. تو اس وجہ سے یہ شمار مسائل الحمدللہ جو ہمارے پاس علم ہے وہ تمام پر ہی کی سارے آپ کی تعلیم کی ہے. میری تعلیم بیٹر ہے. ہاں سر، آپ کے اس پریس کلب میں اتنے بھی بندے موجود ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ تعلیم کس کے پاس ہے؟ ہمارے اس پریس کلب میں سب سے زیادہ تعلیم ریڈنگ کلب کی سب پاس ہے، اور اس کے علاوہ عبد الباسط بھائی ہمارے وہ بھی ایم اے کر رہے ہیں. تو یہ دونوں جو شخص ہیں ہمارے پاس اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. سر یہ عبد الباسط صاحب کون ہیں؟ عبد الباسط صاحب ہمارے پریس کلب کے سیکرٹری مالیات ہیں. وہ اپنی جگہ موجود نہیں ہیں کہ وہ اپنی دکان پہ کام کر رہے ہیں. اچھا سر، اگر فرض کریں کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ پریس کرنی ہو تو کیا آپ کے ساتھی اسی وقت آ جائیں گے؟ دیکھیں، جو واقعہ ہے نا اس کی نوعیت کا مسئلہ ہوتا ہے. اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جس کی نوعیت اتنی ضروری ہے کہ آپ نے فوری طور پر پہنچ جائیں تو پہنچ بھی سکتے ہیں، کوئی اس طرح بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے بیٹا. سر آپ جو خبر ہوتی ہے سر ڈیلی کے حساب سے آپ اپنی خبر خود اخبار میں کرتے ہیں یا پھر تمام جگہوں کے ساتھ جو ہے ایک خبر کو تمام بارات میں ہوتے ہیں یا پھر ایک اپنی اپنی خبر جو ہوتی ہے اس کو ہی اخبار تک پہنچاتے ہیں؟ نہیں، اصل میں جو صحافی ہوتا ہے نا وہ کوشش ہوتا ہے کہ ایک نئی چیز، نئی خبر، جو اہم ضروری خبر ہے نا اس کو ہی پبلش کیا جائے. تو اس کا جواب میں دیتا ہوں. مختلف جو ہے نا وہ پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. بیٹا آپ کا سوال ہے ڈیلی خبر کے بارے میں. ہمارے پریس کلب میں اسٹارٹنگ سے گھوم جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ زیادہ تر جو ہے نا جو ہمارے اخبارات ہیں نا وہ خبر جو ہمیں ہوتی ہے ملتی ہے وہ ہمارا ایک آدمی اسے مینٹین کرتا ہے. سر ایسے ہی ہے، پہلے ابو جناب تھے میرے خیال سے، اس کے بعد ہمارے قاضی جہانگیر صاحب رہے کافی عرصہ سے. ابھی تک قاضی جہانگیر صاحب مطلب ایک ڈیڑھ ماہ پہلے تک جتنی اخباریں نوبت کرتی وہ قاضی جہانگیر صاحب جو سابقہ سربراہ آ رہے ہیں اور جو سینئر صحافی بھی ہیں اور پرانے صحافی بھی ہیں اس پریس کلب کے، وہ مینٹین کرتے آ رہے ہیں. آپ چونکہ بات اس طرح ہوئی ہے کہ قاضی صاحب کی جو سوچ ہے نا وہ بڑی دور کی ہے، وہ دور کی سوچ کو آگے لے کے چلتے ہیں. انہوں نے پچھلے عرصے میں یہ سب کو بتایا تھی کہ میں آپ کسی کی خبر نہیں بولوں گا. اس کی وجہ یہ تھی نہ تو ان کے پورے دشمنی تھی عبد الرشید گوہری صاحب سے، عبدالرؤف سے، انقلابی صاحب سے، نہ کہ صدر صاحب سے. اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ میں خبر آج کے بعد کسی کے اخبار میں نہ بولوں گا کہ باقی ساتھی جو ہمارے کشمیر ساتھی بھی انٹرچینج ہوئے ہیں میرے خیال سے. کیونکہ کوشش تھی کہ یہ جو نئے عمران ہیں نئے ساتھی ہیں پریس کلب کے تاکہ انہیں خبر دیکھنا اور بولنا خود آ جائے. تو الحمدللہ ان کی یہ کاوش ہے اور ان کے کیا کہتے ہیں کہ شکریہ ادا کریں گے ان کا کہ انہوں نے ہمیں وقتی طور پر تکلیف ہوئی ہے ہمارے ساتھیوں کو. میں بچے بیٹا میرے پاس ایک چینل ہے، 2 چینل ہیں، ایک میرا پلس احساس بھی ہے، لیکن میں خود آج تک اپنی خبروں خود کو نازل خود سینڈ کرتا رہا ہوں، بھیج رہا ہوں. لیکن ہمارے جو بھی ساتھیوں اخبارات کے وہ زیادہ تر کیونکہ شروع سے وہ باقاعدہ سب مینٹین کر رہے تھے، اب ہمارے ساتھیوں کو مینٹین کر رہے ہیں. الحمدللہ صحافت کے بارے میں بہت سوال ہو چکے ہیں. اب میں جیسا کہ انقلابی صاحب نے بتایا کہ صحافی کے پاس اخبار اور وہ صحافت کر سکتا ہے، تو یہ پریس کلب بنانے کا کیا مقصد
है, सवाल किससे है आपका? मुझसे है। जो मर्जी जवाब देना है। प्रेस क्लब या फिर कोई भी तंजीम जो होते हैं ना, मिसाल के तौर पर सहाफत करने वाले होते हैं जो भी, उनकी पहला जो सेटअप है हुआ है प्रेस क्लब। इसके बाद हमारी तंजीमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हैं और रियासती लेवल पे भी हैं। तो इसमें ये होता है कि अगर किसी फ़र्द वाहिद को कोई मसला परेशानी होती है सहाफत की वजह से, तो फिर तमाम लोग उसका साथ देते हैं। और मकसद बुनियादी ये है कि कोई भी आदमी अगर किसी के खिलाफ खबर शाया करता है, किसी मजलूम का साथ देता है, तो जालिम उसको दबा ना सके। तो बुनियादी तौर पर जो होता है ना, मजमूई तौर पर इत्फाक और हमारा आइन बना है, असूल ज़ाब्ते बने कि इस तरीके से हमने चलना है, किस तरह हमें अपने साथी को प्रमोट करना है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। प्रेस क्लब का बुनियादी मकसद एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ है। इस प्रेस क्लब के अलावा लोग स्थापित करते हैं जिनके पास अखबार है, क्या उनका भी ये कानूनी ज़ाब्ते लाज़िम होते हैं या नहीं? प्रेस क्लब के जो बड़े लोग बैठे हैं साबित कर रहे हैं, वो अपनी मदद आपके तहत ही आप उनका सिलसिला चलता है, उनका कोई कानून करता नहीं है, वो साबित के हवाले से है सिलसिला, वो भी काम करते हैं। ठीक है, मेरा बहुत बहुत शुक्रिया सरकार का। मेरे सवाल सदर साहब से कि जब आप रियासत के कानून के खिलाफ आप कोई बात शाया करते हैं, तो कानूनी जो नुमाइंदे होते हैं पुलिस वगैरह के खिलाफ एक्शन लेते हैं या नहीं, तो आप लोग क्या रहते हैं? मतलब कि आपने पूछा है कि इदारों के खिलाफ आप जब शाया करते हैं, देखिए अगर इदारों की कुछ गलती होती है जो उसके मुताबिक जब खबर शाया होती है तो इसकी इंक्वायरी होती है, हम पे कुछ भी नहीं आता, लेकिन महकमाना इंक्वायरी होते हैं। अगर वो खबर सच पे मबनी हो तो फिर उसकी इज़ा सज़ा महकमाना तौर पर उन अफसरान से की जाती है। तो अगर मिसाल के तौर पर इंक्वायरी अफसर कोई मामला को गोल कर दे तो फिर पाई भी जाते हैं, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है हम लोग भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं पूछना चाहता हूँ कि खबर कैसे लिखते हैं? खबर लिखने का एक आसान तरीका है, जो वाक़या होता है उसके मुताबिक खबर तैयार कर लेते हैं। एक होता है बयान, वो तो जो शख्स देता है उसी का बयान होता है। खबर वो है जो वाक़या हो जाता है तो उसकी खबर जो है जो वाक़या होता है उसके मुताबिक ही उसको लिख कर खबर तैयार करके भेज देते हैं। और में से सारे हर एक बंदा खबर लिखता है या फिर कोई एक है जो खबर दूसरा तमाम खबरात मैच करता है वो तमाम खबरें लिखता है? मेरा बेटा सर मैं जवाब मैं देना चाहता हूँ। ठीक है, सवाल सदर साहब से आप जो बात कर रहे हैं ना, तमाम जो सहाफत में आते हैं ना, जो अखबार के नुमाइंदे बनते हैं वो लिखना पढ़ना जानते हैं, ठीक है। तो हर कोई अपनी अपनी अखबार का जिम्मेदार होता है। अच्छा, जो खबर होती है वो एक ही खबर तमाम अखबार में जाती है या फिर हर अखबार जो है वो अपनी अलग अलग खबर पेश करती है? बिल्कुल एक ही खबर भी जा सकती है तमाम अखबार। अगर एक वाक़या तो एक वाक़ई की स्टोरी जो होती है सेम होती है ना, अगर किसी एक शख्स का बयान है तो वो भी सेम होता है, डिफरेंट तो होता ही नहीं है, लेकिन लिखने का अंदाज अपना अपना होता है। तो अगर कोई एक खबर तमाम अखबार में चली जाए तब भी कोई ममानत नहीं है, अगर कोई अपनी भेजता है तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। ये इत्तेफाक की बात होती है ना। जी सर। तो सर इस प्रेस की बुनियाद किसने रखी थी? प्रेस क्लब 2014 में कायम हुआ और हमारे बानी सदर सिकंदर यार खालिद साहब और उनके साथ टीम थी पूरी। जी सर। तो तकरीबन हमारे बानी में ग्राम जो है उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। तो 2015 में मैं इस प्रेस क्लब में शामिल हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह काफिला बढ़ता गया। अच्छा सर, इस प्रेस क्लब के सबसे पुराने साथी? प्रेस क्लब के सबसे पुराने साथी जो है ना वो सिकंदर यार खालिद साहब हैं। प्रेस क्लब की वैसे तो सहाफत की फील्ड में मैं 2012 में आया हूँ, प्रेस क्लब 2014 में कायम हुआ है ये वाला, ठीक है। लेकिन हमारी इस फील्ड में जो है ना सबसे सीनियर लोग इस वक्त हमारे पास बुजुर्ग सहाफ़ी है, वो काजी जंगीर साहब हैं, सिकंदर यार खालिद साहब हैं, बाकी का सीनियर है। आपको सहाफत में आगे कितना अच्छा हुआ? जी मुझे घर से परमानेंट सवारी में मुझे तकरीबन 3 साल है और 1.5 से 2 साल जो बेहतर मैंने किया है। EMN इंटरनेशनल था, उस पर मैंने काम किया।
सर ये जो शहादत होती है, ये जैसे कि हमें सदर साहब ने बताया कि इसके लिए दुहेरी भी होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे मिसाइल होते हैं जिनके पर डट जाना और उस पर साबित कदम रहना जरूर होता है। तो आपको शहादत में आए हुए कम ही अच्छा हुआ, तो बताएं कि इस अरसे में आपको कौन कौन से जो है ना मुश्किलात और तकलीफें जो है ना उठाना पड़ी? बेटा ये है कि ये जो चकसराई है ना, ये कस्बा है दूसरे अल्फाज में, ये शहर नहीं है इतना बड़ा। यहाँ की आबादी आपने देख ली है बहुत दूसरी है, क्योंकि आप यहाँ पे रहते हैं। ये ज़्यादा टेंशन परेशानी वहाँ पे होती है जहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा हो, वाम ज़्यादा हो, मसाइल ज़्यादा हो। तो यहाँ पे जितने मसाइल होते हैं अलहम्दुलिल्लाह हमारे प्रेस क्लब में अल्लाह करता है, उसका एक मुफिद नाम है। यहाँ पे जो हमारे सीनियर साथी हैं उन्होंने इस तरह से अपना घर बना के रखा हुआ है, हम लोग किसी की जरूरत नहीं होती है मतलब जो है ना आदमी के साथ किसी की होती बात करे। तो मेरे ख्याल से तो मुझे आज तक इस तरह की कोई छोटी मोटी तो होती रहती है, मुसाफत में आती है, धमकियाँ भी मिलती है कि मामला में बातें होती रहती हैं, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से कि यहाँ पे जो हमारे सीनियर हैं, मैं इसलिए बार बार समझता हूँ कि उन्होंने खुद को इतना मेंटेन करके रखा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे कोई भी साथी और पूरा जर्जर जहाँ चाहे जहाँ चाहे आप पे वो खबर दिखेगा और दिखता भी है अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैंने आपसे बहुत सी बातें पूछी हैं, मेरे दूसरे साथी भी हैं वो भी सवाल करना चाहते हैं, तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया सजद साहब का भी, तो अब्दुल साहब का भी, सुनील साहब का भी, और सदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना वक्त दिया।